अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौ मंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख दी सिफत सलाह दे प्रोग्राम एक ओंकार विच आप जी दा स्वागत है। साथ संगत जी आज दे धर्म विचार दा विषय है चढ़दी कला। इस विषय ते विचारण लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने ज्ञानी दीपिंदर सिंह जी जो कि गुरमत प्रचारक वजों अपनी सेवावां निभा रहे ने जी। आप जी तो बहुत बहुत स्वागत है जी। ते साथ संगत जी इस तो पहला कि असीं अज दा धर्म विचार शुरू करिए सब तो पहला गुरु घर दे दर्शन करदे आ जिथे दर्शन करके संगत अपने आप नूं वडभागा मनदियां ने। लेह तो 25 मील दूर करगिल सड़क ते स्थित गुरुद्वारा पत्थर साहिब जो कि 1517 विच श्री गुरु नानक देव जी दे सुच्चे पहाड़ी खेतर विच चरण पाउण दी याद ताज़ा करवाउंदा है। अपनी दूसरी उदासी दौरान गुरु जी सिक्किम, नेपाल और तिब्बत तो श्रीनगर रस्ते वापस पंजाब परतदे समय इत्थे रुके सन। उस वेले इत्थे एक दैत ने पूरे इलाके च दहशत पा रखी सी, जिस तो डरे हुए लोगों ने परमात्मा अगे अरदास की ते गुरु नानक देव जी उन्हां दा मुसीबत दा सुन के उस नूं निवारण करन लई उत्थे पहुंचे। गुरु जी ने अपने उपदेश नाल इत्थों दे निवासियां नूं निहाल कीता। इत्थों दे लोग गुरु जी नूं नानक लामा कहण लगे। डैत इन्हां गल्लां तो परेशान हो गया अते एक सवेर जदों गुरु जी समाधि विच बैठे सन तां उस दैत ने गुरु जी नूं मारन दे इरादे नाल एक वड्डा पत्थर पहाड़ी दे उपरों गुरु जी वल सुट्टिया। रिड़दा होया पत्थर आके जद गुरु जी दे पावन शरीर नूं छुया तां नरम मोम वांग हो गया अते गुरु जी दी पिठ ते आके रुक गया। गुरु जी अपनी समाधि विच लीन रहे। गुरु जी नूं खत्म होया जाण जद दैत हेठां वेखण आया तां गुरु जी नूं बिना किसी नुकसान दे समाधि विच लीन वेख के गुस्से विच अपने सज्जे पैर नाल पत्थर नूं धक्का मारिया तां उसदा पैर मोम होए पत्थर विच खुभ गया। ऐ वेख के उसदा पत्थर मन भी मोम होके गुरु जी दे चरनां ते ढह गया। गुरु जी ने उसनूं दैत बिरती त्याग के चंगा इंसान बनन दा उपदेश दिता जिस नाल उसदा जीवन बदल गया। उपरंत गुरु जी उथों अपनी परोपकारी यात्रा तो अगे वध गए पर जो पत्थर गुरु जी दे ऊपर सुट्या गया सी उस विच गुरु जी दे मोढे अते पिठ दे निशान पक्के छप गए। वो पत्थर अज भी गुरुद्वारा पत्थर साहिब विच मौजूद है। ते गुरु घर दे दर्शनां तो बाद हुण शुरू करदे हां जी धर्म विचार। चढ़दी कला भाव मनुख विच एक अजिही सर्वोत्तम शक्ति का एहसास जो उसके आत्म विश्वास नूं हमेशा ही उच्चा चुके रखती है, जो मानसिक पक्षों तंदुरुस्ती पक्षों हर एक पक्षों मनुख दे भावें अंदरूनी विकास होवे भावें बाहरी विकास होवे उस नूं उच्चा चुकण विच हमेशा ही सहाय साबित होंदी है। अज असीं धर्म विचार करांगे कि खालसाई मुताबक गुरमत मुताबक चढ़दी कला है कि साडा ज्ञानी दीपिंदर सिंह जी ने दीपिंदर सिंह जी जिस तरह की असी रोजाना अरदास करते हैं अरदास विच भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला असी रोजाना नित दिन अरदास विच करते हैं। चढ़दी कला दा विस्तार से बारे उस दसो कि गुरमत चढ़दी कला लेके की कहंदी है। भैन जी सब तो पहली गल तो है कि चढ़दी कला है कि इहदे शाब्दिक अर्थ की ने। चढ़दी दा मतलब है सर्वोत्तम। कला दे जिहड़े अर्थ कीते ने विद्वानां ने शक्ति हुनर इनू कई ऊर्जा कई बहुआयामी अर्थां दे अंदर इस नूं लिया गया है। जदों असीं खालसाई रूप दे अंदर चढ़दी कला नूं समझण दा यतन करदे हां क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण बोल है साडे आम बोलचाल दे विच साडे व्यवहार दे अंदर सब तो वध वरतण वाला ये बोला है जी। जदों असीं चढ़दी कला नूं समझदे हां कि सतगुरु पातशाह जी किस रूप दे अंदर सानूं उस चढ़दी कला वाले भाव विच रखना चाहुंदे हैं ते इह गल स्पष्ट हो जांदी है कि असल दे विच वाहिगुरू दे नाल जुड़ के जदों मनुख वो शक्ति हासिल कर लैंदा है जिस शक्ति दे राहीं हर एक अणसुखावे ते दुख दे हालात दे अंदर चंगे जां मंदे हालात दे अंदर मनुख अपने मिथे हुए टीचे वल वधदा तुरिया जावे ते उस टीचे नूं सर करे ते उह टीचे नूं सर करदियां होया वो आत्म विश्वासी होवे
ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੰਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ 17 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖੇ ਗਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਧਨਾੜ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਆਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ, ਦਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? मतलब कि जरूरी नहीं कि एक अमीर आदमी ही चढ़दी कला विच रह सके, बल्कि एक गरीब आदमी भी जो कि आर्थिक पक्षों कमजोर है वो भी चढ़दी कला विच रह सकता है। हाँ जी, हाँ जी, गुरबाणी बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रही है भैन जी। गुरबाणी सानू समझा रही है कि जदों असीं देखदे हां कि जिहड़े धनाट लोक ने, जिहड़े जिन्हां कोल सरमाया बहुत है, दूरों दूरों दिसदा है कि
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਲਈ, ਮਤਾ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਵਾਣਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਲਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ, ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਦੱਸ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 11ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗੀ। ਉਹ 11ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦੇ ਆ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪ ਉਦਮ ਕਰ, ਆਪ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਤੇ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਉਸ ਤਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਨ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਵੈ ਕਟਕਾ ਜਬ ਬੀਤ ਗਈ, ਤਹਿ ਕਾਲ ਮੇ ਕਾਲੂ ਨਿਬਾਣੀ ਅਲਾਈ, ਬਹੁ ਕਾਲ ਭਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਬੇਦੀ ਤੇ ਕੀਨੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ। ਸੁਣ ਪੰਕਜ ਲੋਚਨ ਨੈਣ ਭਣੇ, ਬਹੁ ਆਣ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਇਹ ਥਾਈ। ਨੈ ਹਾਥ ਮੈਂ ਆਥ ਕਰੇ ਥਿਰਤਾ, ਇਤ ਆਵਤ ਹੈ ਉਤਯੋ ਚਲ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਭਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ 2 ਉਭਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਨ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਦਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। फाकों से कड़ाकों में उठा तन भी नहीं है।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੰਡਾਈ ਪਿੰਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਫਾਕੋਂ ਸੇ ਕੜਾਕੋਂ ਮੇਂ ਉਠਾ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਕੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਬਾਕੀ, ਹਿਲ ਜਾਤੇ ਜਿਸ ਅਹਿਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਈ, ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ